गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज पदर रविवार तो चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। चलते आउ वीडियो नगर वर्तमान खबर उपर नजर पकाइए। न्यूज टीपी रखु तारीख यही दिन अकाउंट को आसो पीएम किसान टंका। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करने लक्ष्य हासिल कर लगी पड़ती। अन्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली। यह योजना माध्यम चाषी मानक आर्थिक सहायता जोगाई दि जाऊँगी। समय चाषी मैंने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबा जाऊँगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून में देवे। ए विषय एपर्यंत कौन सरकार विवृत्ति आसी किस्ती पाइबा चाषी मैंने ई-केवाईसी करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई-केवाईसी बिना 20तम किस्ती 2000 टंका अटकी जापे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन प्रति वर्ष चाषी मानक 6000 टंका आर्थिक सहायता दि जाए। यही टंका चाषी मानक वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कराए। प्रत्येक किस्ती 2000 टंका दि जाए। वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कराए। एपर्यंत चाषी मानक 19टी किस्ती टंका पाई सारी। 20तम किस्ती टंका जारी होगा जाऊँगी। एपर्यंत आप 19तम किस्ती टंका मिल पारि ना कमेंट माध्यम निश्चय जानतु। कमेंट कला बेले आप जिला सहर और आपण नाम कमेंट माध्यम निश्चय जानतु। जहाद्वारा आम आप असुविधा को सरकार पाखे निश्चय पहुंचाई चेष्टा करूँ। परवर्ती खबर भत्ता टंका बढ़ाइले ओडिशा सरकार। राज्य में कार्य कर गृहरक्षी और बेसामरिक परीक्षक स्वच्छासेवी दैनिक भत्ता परिमाण बढ़ाई। राज्य सरकार यह भत्ता वृद्धि को पिछला भाव जनवरी मास लागू कर। राज्य सरकार यह निष्पत्ति क्रमगृह गृहरक्षा दैनिक भत्ता 11 टंका वृद्धि होती। बेसामरिक स्वेच्छासेवी दैनिक भत्ता 119 टंका वृद्धि होती। तालीमा भत्ता 112 टंका वृद्धि होती। राज्य सरकार यह घोषणा अनुसार गृहरक्षी और 623 टंका पाइबे। पूर्व से 612 टंका पाते से बेसामरिक प्रतीक्षा स्वच्छासेवी दैनिक भत्ता आगे 150 टंका और तालीम काल दैनिक 140 टंका पाइबे। जेतेबेले तांको सेवा आवश्यक हेबो सेतेबेले सरकार नियोजित करिवे सह एही भत्ता प्रदान करिवे। एबे राज्य में मात्र 753 जन बेसामरिक परीक्षा स्वच्छासेवी प्रक्रिया अछंती। केवल भुवनेश्वर रे एही संख्या रहिछि प्राय 400। गत किछि दिन तळे ऑपरेशन सिंदूर बेले बेसामरिक परीक्षा स्वच्छासेवी आवश्यकता अनुभूत होइतिला। सेमानकर विभिन्न प्रांत रे मुक्तियन करा जाय युद्ध आसिले किपरि निजको प्रस्तुत करिवे से विषय लोकଙ୍କୁ तालीम करा जायतिला। हेले राज्य सरकार एमानक आवश्यकता को दीर्घ दिन हेला अवहेला करि आछन्ती। एथि लागि एमानकर संख्या 21000 रु कमी 753 रे पहुंचिछि। परवर्ती खबर पुणी फेरिब मौसुमी वर्षा। जून 20 जाए सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। एथर रज फिका पड़िबो। पाणीपाग बदल मौसुमी वर्षा ओडिशा भिजिब। आसंता 18 तारिख बेलू घूर्णिबलय सृष्टि होबार रही संभावना। उत्तर ओडिशा और झारखंड उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार अछि जहां मौसुमी वर्षा को अधिक सक्रिय करबा पई बल जोगाई पारे। आगामी 7 दिन पई राज्य रे लागि रहइबो वर्षा। असह्य गरम और गुळुगुळी भितर राज्य रे अनेक जिल्ला रे हेबो मौसुमी वर्षा। किछि जिल्ला रे गरम और गुळुगुळी अनुभूत होतिबा बेले आसंता काली ठार दिन तापमात्रा परिवर्तन हेबो आ 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा खसिबो। तेबे आगामी 7 दिन पई राज्य रे लागि रहइबो असह्य गरम और गुळुगुळी भितर राज्य अनेक जिले में मौसुमी। सेपटे 20 तारिख जाए राज्य में मेघुआ पाग सह किछि स्थान में वर्षा और अनेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर। आसंता काली राज्य सरकार किछि स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा भितर नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी गंजम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क जारी कर। 20 तारिख जाए राज्य में मेघुआ पाग सह किछि स्थान में वर्षा और अनेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होइछि। वर्तमान पाग अनुकूल करथिबा बेले 2 दिन मध्य ओडिशार किछि जिला को मौसुमी वर्षा हेबो। किछि स्थान रे हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबो। एथिसो आउ किछि जिल्ला रे प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबा नै संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार आसंता पई राज्य सरकार किछि स्थान रे हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी गंजम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिल्लार प्रबल और अति प्रबल वर्षा नै सतर्क जारी करिछि पाणीपाग विभाग। पुणी 15 तारिख रे मौसुमी जनित वर्षार परिमाण बढ़िबो। आसंता 3 दिन अर्थात 18, 19, 20 तारिख रे राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षा नै संभावना रहिछि। सेपटे 18 तारिख बेलको उत्तर ओडिशा और झारखंड उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा जहा मौसुमी वर्षा को अधिक सक्रिय करिबो बोली सूचना दैछि पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू। 18 तारिख बेलको मयूरभंज, देवगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, बौद्ध और झारसुगुड़ार प्रबल वर्षा नहीं संभावना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर आसंता काली 5 जिला को हिटवेव चेतावनी जारी। राज्य में तातीसांगु को असह्य गुळुगुळी कारण लोक संतुला हेउथिबा बेले आसंता 14 तारिख जाए जारी रहिबो ताती। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ हिटवेव परिस्थिति अनुभूत हेबो। 11 तारिख अर्थात गत काली संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ ग्रीष्मलहरी रही पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज रे प्रबल ताती और गुळुगुळी होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति और नवरंगपुर किछि स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि। आपनक शहर रे केउ भाबे तातिर हिटवेव रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम निश्चय कमेंट करी जणांतु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ବିତରଣୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ଅଫର ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ଗହଳ 4 ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ପୋଷଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଶନିବାର ସଂସଦରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭିତରେ ରାତିସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହସ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେରିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1000 ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଫୋନ କଲ ପରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:35ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୁଝାମଣାର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହା ଉଚିତ ଓ ଯଥାଯଥି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ସେ ଶଶି ଥରୁର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଏହି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭସ୍କି ଫିତରାଏ ହୋ ମୁକର ଜାନେ କି ଉସକେ ବାଦ ଯେ ଯକିନ କେସା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବା। ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହିତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତୃତି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋନକୁ ନେଇ ଏହି ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତିରେ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ବିଷୟରେ ନେଇ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଅବଧି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ମୂଲ୍ୟରେ 0.10%ରେ ହ୍ରାସ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଋଣ ସ୍ଥତା ହୋଇଯାଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବର୍ଷରେ ଅବଧି ଏମସିଏଲର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାରାହାରି 9.10%ରେ ତୁଳନାରେ 9% ରହିବ। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଏମସିଏଲର ବ୍ୟବହାର କାର ଓ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଭଳି ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମର ଲୋନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 1 ମାସ 3 ମାସ ଓ 6 ମାସ ଅବଧି ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 8.25% ଓ 8.80% ପରିସରରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅବଧି ପାଇଁ ଏମସିଏଲ ର 8.30% ତୁଳନାରେ 8.20% ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏହାର ନୂଆ ମାର୍ଜିନାଲ ଏମସିଏଲ ର 12 ମେରୁ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର 0.25% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏହାକୁ 6% କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର 2 ଥର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୟମାସିକ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ପ୍ରଫିଟରେ 28% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 5,070 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ୍ରାସ ଓ ଅଣକର ଅକ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଅଧିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ସମାନ ତ୍ରୟମାସିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଗତ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ଏହାର ନୋଟ ପ୍ରଫିଟ 17,540 ଟଙ୍କା କୋଟି ରହିଛି ଯାହା 23-24 15,269 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 11% ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ତ୍ରୟମାସିକର ମୂଲ୍ୟ ସୁଧ 1.44% ହ୍ରାସ ପାଇ 9,442 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେଟ୍ ସୁଧ ମାର୍ଜିନ 0.25% ହ୍ରାସ ପାଇ 2.80%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏସବିଆଇର କେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଣନେଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। କେୱାଇସି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଏସବିଆଇ ର ୱେବସାଇଟ ମୁତାବକ କେୱାଇସି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିଛି ନା କମିନି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100.94 ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.52 ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94.77 ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87.67 ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.50 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90.3 ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105.01 ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 91.82 ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101
ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେସାମରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବେସାମରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟତାର ମନୋଭାବ ରଖି ବେସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବା CIVIL ଡିଫେନ୍ସ ସଂଗଠନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଯୁବ ସମାଜ ହିଁ ଆମର ଆଶା ଭରସା ହିଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଇଚ୍ଛୁକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବେସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେବା ଓ ଜାତୀୟତାର ମନୋଭାବ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ CIVL ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସଂଗଠନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ଓ ଜାତୀୟତାର ମନୋଭାବ ରଖି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବେଶୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଗର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିନୋ ଯୋଡ଼ିଆ।